شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ قصہ تذکرۃ النبیین کی اردو شرح قصص النبیین سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا سید ابوالحسن علی رحمہ اللہ علیہ ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ پیر طریقت حضرت مولانا احسان اللہ صاحب نے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب قصص النبیین پاک و ہند کے علاوہ عرب امارات کے مذہبی مدارس میں بھی داخل نصب ہے۔ معزز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے۔ ان کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور ذہین لڑکے تھے، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے تمام بھائیوں کی بنسبت ان سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج ان کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ننھے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی تعجب ہوا کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہوگی، اور وہ اس خواب کی حقیقت کو نہ سمجھے کہ سورج اور چاند ستارے کسی شخص کو سجدہ کیسے کرتے ہیں۔ ننھے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، اور انہوں نے یہ اپنے والد صاحب سے کہہ ڈالا اور عرض کیا، پیارے ابو، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ ریز ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ایک نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے یوسف، اللہ تمہیں برکت عنایت فرمائے، سو عنقریب تمہاری بہت بڑی شان ہوگی۔ یہ خواب علم و نبوت کی خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام پر انعام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعام فرمایا، اور وہ یقیناً تم پر بھی انعام فرمائیں گے، اور آل یعقوب علیہ السلام پر بھی انعام فرمائیں گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے بزرگ تھے، اور وہ لوگوں کی طبیعتوں کو خوب پہچانتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شیطان کیسے غالب آتا ہے اور شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے۔ سو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بھی مت بتائیے، کیونکہ وہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ سے ایک دوسرے بھائی بھی تھے، ان کا نام بنیامین تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور کسی اور سے ان دونوں جیسی محبت نہیں کیا کرتے تھے۔ دیگر بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کرتے تھے، اور وہ غضبناک ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے والد یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے چھوٹے ہیں اور کمزور بھی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم جوان طاقتور ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے، بس انہوں نے بھائیوں کو خواب کہہ سنایا۔ بھائی خواب سن کر بہت خفا ہوئے، اور جب انہوں نے خواب سنا تو ان کا حسد اور بھی زیادہ ہو گیا۔ سارے بھائی ایک دن جمع ہوئے اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کروا دیا جائے یا کہیں دور دراز زمین پر پھینک دیا جائے، اسی صورت میں تمہارے والد خالص تمہارے ہو جائیں گے، اور ان کی محبت خالص تمہارے لیے ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان کو راستے میں کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی مسافر ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس بھائی کی تجویز پر سارے بھائی متفق ہو گئے۔ جب انہوں نے اس رائے پر اتفاق کیا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت اندیشہ کیا کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور وہ ان سے محبت نہیں کرتے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور دور نہیں جاتے تھے، اور بھائی اس بات کو جانتے تھے۔ انہوں نے برائی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کو کوئی اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے پیارے بھائی ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں، اور بھائی ہمیشہ اکٹھے کھیلتے ہیں، بس ہم کیوں نہ جائیں اور اکٹھے کیوں نہ کھیلیں؟ آپ کل کے روز ان کو ہمارے ساتھ جنگل میں بھیج دیجئے، اور وہ بھی ذرا کھانا کھائیں اور کھیلیں، اور یقیناً ہم ضرور ان کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت یعقوب
याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बुजुर्ग थे और बहुत अक्लमंद थे, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पसंद नहीं करते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इनसे दूर रहें, और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत अंदेशा करते थे। तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मैं अंदेशा करता हूँ कि भेड़िया इनको खा ना जाए, और तुम अपने मशागिल में मशगूल रहो और इनसे बेखबर रहो। उन्होंने कहा, कभी नहीं, भेड़िया इनको कैसे खा सकता है हालांकि हम मौजूद हैं, और इनको कैसे खा सकता है हालांकि हम नौजवान और ताकतवर हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाने की इजाजत दे दी। याकूब अलैहिस्सलाम की इजाजत देने पर सारे भाई बहुत ही खुश हुए और वो खेलने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गए, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल के एक कुएं में फेंक दिया। नन्हे यूसुफ पर ना रहम खाया और ना बूढ़े बुजुर्ग बाप याकूब अलैहिस्सलाम पर रहम खाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे लड़के थे, इनका भी दिल छोटा था, कुआं गहरा था, कुआं तारीक था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम तन्हा थे। लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बशारत दी और इनसे फरमाया कि ना गम खाएं और ना खौफ कीजिए, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, और अनकरीब तुम्हारी बहुत बड़ी शान होगी, और तुम्हारे यही भाई तुम्हारे पास आएंगे और तुम इन्हें इसकी खबर दोगे जो उन्होंने किया। जब भाई अपने काम से फारिग हुए और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, और वो जमा हुए और बोले कि हम अपने वालिद से अब क्या कहेंगे। इनमें से किसी ने कहा कि हमारे वालिद फरमाते थे कि वो अंदेशा करते हैं कि कहीं भेड़िया इसे खा ना जाए, तो हम इनसे कह देंगे कि अब्बा जान आपने सच फरमाया था, भेड़िया इसको खा गया। भाइयों ने इस जवाब पर इत्तेफाक किया और कहा, जी हाँ, हम इनसे यही कहेंगे, अब्बा जान भेड़िया इनको खा गया है। भाइयों में से किसी एक भाई ने आवाज दी कि इसकी निशानी क्या होगी, हम अपने वालिद को क्या पेश करेंगे कि वो समझ जाए कि भेड़िया ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया है। तो इनमें से एक भाई बोले कि इनकी निशानी खून है। भाइयों ने मेंढिया लिया और इसे ज़िबा कर दिया। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लिया और इस कुर्ते को खून के रंग से रंग दिया। भाई बहुत खुश हुए और कहा, अब हमारे अब्बू हमारी तस्दीक करेंगे, यानी हमारे अब्बू याकूब अलैहिस्सलाम हमारी बात पर यकीन कर लेंगे। ईशा के वक़्त अपने वालिद के पास रोते हुए आए और कहने लगे, ए हमारे अब्बा जान, हम आपस में दौड़ने लग गए थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था, और इत्तेफाकन एक भेड़िया आया और उनको खा गया, और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुत्ते पर झूठा खून लगा कर आए थे और कहा कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून है। इनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम नबी भी थे और बड़े बुजुर्ग भी थे। याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि भेड़िया जब किसी इंसान को काटता है तो उसे जख्मी करता है और इसका कुर्ता पहले फाड़ता है, जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता सही सालिम था और खून में रंगा हुआ था। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये झूठ है और भेड़िए का किस्सा मनगढ़ंत किस्सा है। बस उन्होंने अपने औलाद से फरमाया, बल्कि ये किस्सा तुमने गाड़ा है, सो मेरा काम निहायत अच्छा सब्र करना है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में निहायत गमगीन हुए, लेकिन उन्होंने निहायत उम्दा सब्र भी किया। जब भाई घर की तरफ लौटे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में छोड़ दिया, भाइयों ने खाना खाया और बिस्तर पर सो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में छोड़ दिया। वहाँ ना बिस्तर था और ना ही कोई खाना पीना था। भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गए और सो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना सोए और ना किसी को भूले, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद फरमाते रह गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को याद करते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे। कुआं इंतहाई ही गहरा था और जंगल के बीचों बीच था। जंगल वहशतनाक था और वो रात में थे और रात तारीक होती है। इस जंगल में एक जमात सफर कर रही थी। रास्ता में उन्हें प्यास लग गई। उन्होंने कुआं तलाश किया। उन्होंने एक कुआं देखा तो इस कुएं की तरफ एक आदमी को भेजा कि उनके लिए पानी ले आए। आदमी कुएं के पास आया और अपना डोल कुएं में डाल दिया और डोल को खींचा तो अचानक महसूस हुआ कि डोल भारी है। इसने डोल को खींचा तो अचानक देखा कि डोल में एक लड़का है। वो आदमी हैरान हुआ और पुकारा, ए बड़ी खुशखबरी है, ये एक लड़का है। वो लोग बहुत खुश हुए और इनको छुपा दिया, और जब वो मिस्र पहुंचे तो बाजार में खड़े हो गए और आवाज देने लगे, इस
इस लड़के को कौन खरीदेगा, कौन इस लड़के को खरीदेगा। अजीज मिस्र ने गिनती के चंद दरहमों के एवज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। ताजिरों ने इनको फरोख्त किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कदर शनासी ना की। अजीज मिस्र इनको अपने महल में ले गए और अपनी बीवी से कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत कीजिए, ये भला मानस लड़का है। अजीज की बीवी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खयानत यानी बदकारी पर फुसलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और फरमाया, हरगिज नहीं, मैं अपने आका के साथ खयानत नहीं करता। इसने मेरे साथ एहसान किया और मुझे इज्जत दी। मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। अजीज की बीवी गजबनाक हुई और अपने शोहर से शिकायत की और अजीज ने जान लिया कि वो औरत झूठी है और जान लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अमानतदार हैं। तो अजीज ने अपनी बीवी से कहा, बेशक तू ही खताकारों में से है। और मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल का चर्चा हुआ। जब कोई उनको देखता तो बेसाख्ता कहता कि ये तो आदमी नहीं, ये तो मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता ही है। औरत का गुस्सा शदीद हो गया और इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जेल जाओगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाना मुझे ज्यादा पसंद है। कुछ दिनों बाद अजीज ने मुनासिब समझा कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दे और अजीज जानता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तोहमत से पाक है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल चले गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में दाखिल हुए, सब जेल वालों ने जान लिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक निहायत ही शरीफ जवान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बड़ा इल्म है और लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम से खुश हुए और इनकी ताज़ीम भी की। एक दफा दो शख्स यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में दाखिल हुए। दोनों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब बयान किया। इन दोनों में से एक ने कहा कि मैं देखता हूँ कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ और दूसरे ने कहा कि मैं देखता हूँ कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ और परिंदे इसमें से नोच नोच कर खाते हैं। दोनों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर के आलिम थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबियों में से एक नबी थे। लोग इनके जमाने में गैर अल्लाह की इबादत किया करते थे और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा रब बना रखे थे कि अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं और अल्लाह ताला ने चाहा यानी दावत इल्लाह जेल में हो। क्या जेल वाले नसीहत के मुस्तहिक नहीं? क्या जेल वाले अल्लाह ताला के बंदे नहीं? क्या जेल वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे लेकिन आजाद और बहादुर थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फकीर थे लेकिन वो खुदवसा के पुतले थे। यकीनन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हर जगह अपना बोलबाला करते हैं। यकीनन अंबिया अलैहिस्सलाम हर जमाने में भलाई की बख्शिश करते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जी में फरमाया, यकीनन जरूरत दोनों शख्सों को मेरे पास खींच लाई है और मैं आजिज़ी करता हूँ और यकीनन जरूरतमंद को अता करता है और सुनता है। सो अगर इन दोनों में से कुछ कहूँ तो जरूर सुनेंगे और जेल वाले भी सुनेंगे। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जल्दी ना की बल्कि दोनों से फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास तुम्हारा खाना आने से पहले ही ख्वाब की ताबीर बयान कर दूंगा। तो वो दोनों बैठ गए और मुतमईन हो गए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों से फरमाया कि मैं ख्वाब की ताबीर का इल्म रखता हूँ। ये फन ताबीर इस इल्म की बदौलत है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे तालीम फरमाया। बस वो दोनों शख्स खुश हुए और मजीद मुतमईन हुए। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौका पाया और अपनी नसीहत का आगाज फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फन ताबीर इस इल्म की बदौलत है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे अता फरमाया है, लेकिन अल्लाह ताला अपना इल्म हर किसी को अता नहीं फरमाते। यकीनन अल्लाह ताला अपना इल्म मुशरिक को इनायत नहीं फरमाते। क्या तुम जानते हो कि मेरे रब ने मुझे ये इल्म क्यों दिया? इसलिए कि मैं शिरक वालों का रास्ता छोड़ दिया है और मैंने अपने बाप दादाओं यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की मजहब की
پیروی کی ہے۔ ہم کو کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ توحید صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر نہیں بلکہ دوسرے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے توقف فرمایا اور دونوں سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ خشکی کا رب اور سمندر کا رب اور روزی کا رب اور بارش کا رب، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن کیا متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو نہایت زبردست ہے؟ کہاں ہے خشکی کا رب، سمندر کا رب اور روزی کا رب اور بارش کا رب؟ مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین کو پیدا کیا یا آسمانوں میں سے کچھ جو بنایا ہو۔ زمین کی طرف اور آسمان کی طرف دیکھو اور انسان کی طرف دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بس تم مجھے دکھاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا جو انہوں نے پیدا کیا، کیا پیدا کیا ہے؟ خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب کیسا ہے؟ یہ بے حقیقت نام ہے جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنا ہی ٹھہرا لیا ہے۔ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، امر اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو۔ یہی توحید کا سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وعظ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ان دونوں کے خواب کی تعبیر فرمائی۔ بہرحال تم میں سے ایک تو جرم سے بری ہو کر اپنے آقا کو بدستور شراب پلائے گا اور دوسرا مجرم قرار پا کر سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوش نوش کر کھائیں گے۔ دونوں آدمی نکلے تو پہلا بادشاہ کا ساقی ہوا اور دوسرے کو سولی دے دی گئی، اور ساقی بادشاہ کے ہاں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اس کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی، اور یہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کو کہا جاتی ہے، اور بادشاہ نے 7 ہری بالی اور 7 خشک بالی دیکھی۔ بادشاہ اس عجیب و غریب خواب سے بہت متعجب ہوا اور اپنے ہم نشینوں سے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب کوئی چیز نہیں، سونے والے بہت سی ایسے چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن ساقی نے کہا نہیں، بلکہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی چل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کی خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سخی فیاض اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر مہربان تھے، سو اسے تعبیر بتائی۔ یوسف علیہ السلام بخل سے آشنا نہ تھے، سو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی اور تدبیر کی رہنمائی بھی فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 سال خوب کاشت کرنا، جو فصل کاٹو اس کو بالوں میں رہنے دو تاکہ گند نہ لگے، ہاں مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ اس کے بعد عام قحط ہوگا جس میں تم وہ کھاؤ گے جو تم نے جمع کیا، اور یہ قحط 7 سال تک دراز ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور لوگ سرسبز و شاداب ہوں گے۔ ساقی گیا اور بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر اور تدبیر سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہا یہ تعبیر بتانے والا کون ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ کریم النفس آدمی کون ہے جس نے ہماری خیرخواہی کی اور تدبیر کی رہنمائی بھی ساتھ کی؟ ساقی نے کہا کہ یہ سچے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور یہ وہی ہے جنہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بادشاہ آقا کا ساقی بنوں گا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا مشتاق ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلاوا بھیجا، اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو آپ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے اس طرح نکلنے پر رضامند نہ ہوئے کہ لوگ کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام یہ کل جیل میں تھے، انہوں نے عزیز سے خیانت کی۔ بے شک یوسف علیہ السلام بڑی عزت و عظمت اور نہایت خوددار آدمی تھے۔ بے شک یوسف علیہ السلام بڑی عقل والے اور نہایت ذہین تھے۔ اگر کوئی اور یوسف علیہ السلام کی جگہ جیل میں ہوتا تو بادشاہ کا قاصد اس کے پاس آتا اور بادشاہ کا قاصد اسے کہتا
کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے تو یہ شخص ضرور تیزی سے جیل کے دروازے پر پہنچتا اور چلا جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے تیزی نہ کی، یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، بلکہ بادشاہ کے قاصد سے فرمایا کہ میں تفتیش چاہتا ہوں، میں اپنے مسئلے کے بارے میں تحقیق چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، بادشاہ کو معلوم ہو گیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تھی اور وہ تہمت سے پاک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تہمت سے پاک ہو کر جیل سے نکلے اور بادشاہ نے آپ کا اکرام بھی کیا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ امانت لوگوں میں بہت کم ہے اور خیانت لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے تھے کہ زمین میں بہت سے خزانے ہیں لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہ ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ حکام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں۔ ان کے کتے کھانا کھاتے ہیں اور لوگوں کو وہ نہیں ملتا جو وہ کھائیں، اور ان کے گھر کے لباس پہنتے ہیں اور لوگوں کو وہ نہیں ملتا جسے وہ پہنے، اور لوگوں کو زمین کے خزانوں سے وہی شخص فائدہ پہنچا سکتا ہے جو محافظ واقف کار ہو۔ جو محافظ ہو اور واقف کار نہ ہو اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ زمین کے خزانے کہاں ہیں اور ان سے نفع کیسے حاصل کیا جائے۔ جو واقف کار ہو اور محافظ نہ ہو تو ان میں سے وہ کھائے گا اور جو خیانت ان میں سے کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام محافظ اور واقف کار دونوں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حکمرانوں کو کھلے مہار چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کا مال کھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو دیکھنے کی سخت نہیں رکھتے تھے کہ وہ بھوکے ہوں اور مر جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حق کے بارے میں نہیں شرماتے تھے۔ بس آپ علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں محافظ ہوں اور واقف کار ہوں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے امین ہوئے۔ لوگوں نے بہت آرام پایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یوسف علیہ السلام کی اطلاع کے مطابق مصر اور شام میں قحط ہوا۔ اہل شام نے سنا کہ مصر میں نہایت رحم والا آدمی ہے، مصر میں فیاض سخی ہے اور وہ زمینوں کے خزانے پر مامور ہے، لوگ اس کے پاس جاتے اور غلہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مال دے کر مصر بھیج دیا تاکہ وہ غلہ لائیں۔ حضرت بنیامین رضی اللہ عنہ اپنے والد کے پاس رہ گئے کیونکہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان سے دور رہیں، اور یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں بھی اندیشہ کرتے تھے جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اندیشہ کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور وہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام ہے، اور وہ انہیں نہیں پہچانتے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے جن کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہ یقین کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام مر چکے اور وہ کیسے نہیں مریں گے جبکہ وہ کنویں میں تھے۔ وہ کنویں میں تھے اور کنواں بہت گہرا تھا اور کنواں جنگل کے بیچوں بیچ تھا اور کنواں وحشتناک بھی تھا اور وہ رات میں تھا اور رات تاریک تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، سو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ناواقف تھے، آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ان سے ناواقف نہیں تھے بلکہ ان کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور یہ وہی ہے جو آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ نہ فرمایا اور انہیں رسوا نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کنعان سے۔ پوچھا تمہارے والد کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام نازل ہو۔ پوچھا کیا تمہارا دوسرا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی ہے، اس کا نام بنیامین رضی اللہ عنہ ہے۔ پوچھا وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے والد انہیں نہیں چھوڑتے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان سے دور ہوں۔ پوچھا کس وجہ سے وہ انہیں تمہارے ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیا وہ بہت چھوٹے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام یوسف تھا۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ جنگل کو گئے، ہم
हम आपस में दौड़ने में लग गए और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया। बस इत्तेफाकन एक भेड़िया आया और उनको खा गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जी में हंसे लेकिन कुछ ना फरमाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात के मुश्ताक हुए। अल्लाह ताला ने दूसरी मर्तबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के गले का हुक्म दे दिया और उनसे फरमाया, अपने इलाकाई भाई को मेरे पास लाना, अगर नहीं लाओगे तो गला नहीं पाओगे। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके माल के बारे में हुक्म दिया तो वो माल उनके सामान में रख दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद के पास आए और उन्होंने सारी बात बताई और उनसे कहा कि हमारे साथ हमारे भाई को बेच दीजिए वरना हमें अजीज के यहाँ माल नहीं मिलेगा। उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब किया और कहा, बेशक हम जरूर इनकी हिफाजत करने वाले हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस रहने दो, मैं इसके बारे में तुम्हारा वैसा ही एतबार नहीं करूँगा जैसा कि इससे पहले इसके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा एतबार कर चुका हूँ। क्या तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा भूल गए? क्या तुम हजरत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वैसी ही हिफाजत करोगे जैसी तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी? अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन निगहबान है और वो मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। उन्होंने अपना माल अपने सामान में पाया तो अपने वालिद से कहा कि बेशक अजीज सखी आदमी है, इसने हमारा माल लौटा दिया और हमसे कोई कीमत नहीं ली। हमारे साथ हजरत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेच दीजिए ताकि हम इनका हक भी लें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि मैं इनको तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा यहाँ तक कि तुम अल्लाह ताला से अहद करो कि तुम बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वापस लाओगे कि तुम अपने मामले में मगलूब हो जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम जो कुछ बातचीत कर रहे हैं ये सब अल्लाह ताला के हवाले है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, ए मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। भाई मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हुए जैसा कि इनके वालिद ने इनको हुक्म फरमाया और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्हें अपने घर में ठहरा लिया। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और हजरत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुतमईन हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुद्दत दराज के बाद मिले। बस उन्होंने अपनी वालिदा और अपने वालिद को याद फरमाया और अपने घर को याद फरमाया और अपने बचपन को याद फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाहा कि बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके यहाँ रह जाए ताकि वो हर रोज इन्हें देखे, इनसे गुफ्तगू करे और अपने घर के बारे में इनसे पूछे, लेकिन इसका तरीका क्या हो। और हजरत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कल किनान लौटने वाले थे, इसका तरीका क्या हो। हालांकि भाइयों ने अल्लाह ताला की कसम दी थी कि इनको साथ वापस लाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कैसे मुमकिन हो कि वो किसी वजह से बगैर बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने यहाँ रोक ले। लोग कहेंगे कि अजीज ने एक किनानी को किसी वजह के बगैर अपने पास रोक रखा है। यकीनन अलबत्ता बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत ज़हीन अक्लमंद थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कीमती बर्तन था जिसमें वो पीते थे। आप अलैहिस्सलाम ने ये बर्तन बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामान में रख दिया और एक पुकारने वाले को पुकारा कि यकीनन तुम अलबत्ता चोर हो। भाइयों ने चेहरे फेरे और कहा, क्या चीज गुम पाते हो? तलाश करने वालों ने कहा कि हम बादशाह का बर्तन गुम पाते हैं और जो वो बर्तन लाएगा उसको एक बारे शतर गला मिलेगा। भाइयों ने कहा, कसम बा खुदा, तुम्हें खूब मालूम है कि हम मुल्क में फसाद नहीं करने आए और हम चोर नहीं है। तलाश करने वालों ने कहा कि अगर तुम झूठे निकले तो इस चोर को क्या सजा हो? उन्होंने जवाब दिया कि इसकी सजा ये है कि जिसके पाप वो असबाब पाया जाए तो वही इसकी सजा है कि हम जालिमों यानी चोरों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। बर्तन हजरत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामान से निकल आया। भाई शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने शर्मिंदगी के बगैर कहा कि हजरत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चोरी की है तो इससे पहले इस
के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी चोरी की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बहतान सुना तो वो खामोश रहे और गजबनाक ना हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई करम करने वाले और निहायत बरदार थे। भाइयों ने कहा, ए अजीज, हजरत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बूढ़ा बाप है, सो आप ऐसा कीजिए कि इनकी जगह हम में से एक को रख लीजिए और अपना ममलूक बना लीजिए। बेशक हम आपको एहसान करने वालों में से देखते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी नाइंसाफी की बात से अल्लाह ताला की पनाह, जिसके पास हमने अपना सामान पाया है, इसके सिवा दूसरे शख्स को पकड़ कर रख लें, तब तो हम यकीनन जालिम होंगे। इस तरह हजरत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ठहर गए और दोनों भाई खुश हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुद्दत दराज से तन्हा थे और अपने खानदान में से किसी को नहीं देखा था। अल्लाह ताला हजरत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके पास ले आए तो क्या वो उनको अपने पास वहाँ से ना रोकें, वो इनको देखें और इनसे गुफ्तगू फरमाएं। सारे भाई हैरानी में पड़ गए कि अपने वालिद के पास कैसे जाएं। भाइयों ने सोच विचार किया कि अपने वालिद से क्या कहें। कल उन्होंने उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में दर्दमंद किया, तो आज बिन्यामीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इनको दर्दमंद करें। बहरहाल उनमें से बड़े ने तो याकूब अलैहिस्सलाम के वापस जाने से ही इनकार कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि तुम अपने वालिद के पास वापस जाओ और मैं जाकर इनसे कहूँगा, अब्बा जान, आप अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन ने चोरी की, इसीलिए गिरफ्तार हुए और हम तो वही बयान करते हैं जो हमको मुशाहिदे से मालूम हुआ है और हम गैब की बातों के हाफिज नहीं। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किस्सा सुना तो जान लिया कि इसमें अल्लाह ताला का हाथ है और यकीनन अल्लाह ताला इनका इम्तिहान लेने वाले हैं। कल वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मुसीबत ज़दा किए गए और आज बिन्यामीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मुसीबत ज़दा किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर दो मुसीबतें जमा नहीं की। यकीनन अल्लाह ताला इनको दोनों बेटे के बारे में मुसीबत ज़दा नहीं करेंगे। यकीनन अल्लाह ताला इनको यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे दोनों बेटे के बारे में दर्दमंद नहीं करेंगे। यकीनन इसमें अल्लाह का पोशीदा हाथ है, यकीनन इसमें अल्लाह ताला की पोशीदा हिकमत है। यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेते आ रहे हैं, लेकिन फिर इन्हें खुश करते हैं और इन पर इनाम फरमाते हैं। और फिर बड़ा बेटा भी मिस्र में रह गया और कनान वापस जाने से इनकार कर दिया कि उन्हें तीसरे के बारे में भी दर्दमंद किया जाए, हालांकि इससे पहले दो के बारे में मुसीबत ज़दा किया गया। यकीनन वो नहीं होगा। यहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मुतमईन हुए और फरमाया, उम्मीद है अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास पहुँचा देंगे, बेशक वो खूब जानने वाले और बड़ी हिकमत वाले हैं। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, इनके सीने में इंसान का दिल था, पत्थर का टुकड़ा नहीं। सो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद फरमाया और इनका गम दोबारा ताज़ा हो गया और फरमाया, हाय यूसुफ, अफसोस यूसुफ। इनके बेटों ने इनको मलामत किया और कहा कि आप अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप हलाक हो जाएं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से अपने रंजो गम की शिकायत करता हूँ और अल्लाह ताला की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि मायूसी कुफर है और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र भेजा ताकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तफ्तीश करें और इसके बारे में भरपूर कोशिश करें। भाई तीसरी मरतबा मिस्र गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और उनसे अपनी मुफलिसी और अपनी मुसीबत की शिकायत की और इनसे फजल मांगा। और यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में गम और मोहब्बत के जज्बात भड़क गए और वो अपने आप पर काबू ना पा सके और अपने बाप के बेटे, नबियों के बेटे, बादशाहों में से एक बादशाह के सामने अपनी मुफलिसी और अपनी मुसीबत की शिकायत करें। मैं कब तक इनसे मामला पोशीदा रखूंगा, मैं कब तक इनके हालात देखूंगा और मैं कब तक अपने वालिद को नहीं देखूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप पर काबू ना पा सके और उन्होंने फरमाया, क्या तुम्हें याद है जो कुछ तुमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई के साथ बर्ताव किया कि जब तुम जाहिल थे। भाई जानते थे कि इस राज को यूसुफ अलैहिस्सलाम और हमारे सिवा कोई नहीं जानता, तो उन्होंने जान लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं? क्या वो कुएं में मरे नहीं? ए सलामती वाले, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ही अजीज मिस्र हैं? क्या ये वही है जो
جو زمینوں کے خزانے پر معمور ہے، یہ وہی ہے جو ہمارے لیے غلے کا حکم دیتے تھے۔ ان کے پاس کسی قسم کی شک کی گنجائش نہ رہی کہ جو ان سے گفتگو کر رہے ہیں وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ وہ بولے، کیا تم سچ مچ ہی یوسف علیہ السلام ہو؟ فرمایا، میں یوسف علیہ السلام ہوں، یعنی بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حقیقی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ شان یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں میں ان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ وہ کہنے لگے کہ قسم بخدا کچھ شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور بے شک ہم خطاوار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے کردار پر ملامت نہ کی بلکہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے کیونکہ وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کے مشتاق ہوئے، اور ان کی ملاقات کے مشتاق کیسے نہ ہوتے، حالانکہ جدائی دراز ہو چکی تھی اور اب کسی لیے صبر کرتے، حالانکہ راز فاش ہو چکا۔ ان کے لیے کھانا پینا کیسے خوشگوار ہوتا، حالانکہ ان کے لیے والد کے لیے کھانا پینا اور سونا خوشگوار نہیں۔ راز کھل چکا، راز فاش ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رونے اور غم کی کثرت کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ سو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اپنے والد کے چہرے انور پر اس کو ڈال دو، وہ دوبارہ بینا ہو جائیں گے، اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی اور فرمایا، بے شک مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی وہ پاس آنے والے ہیں۔ پاس بیٹھے لوگوں نے کہا، قسم بخدا آپ علیہ السلام تو اپنے پرانے غلط خیالوں میں مبتلا ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ بس جب خوشخبری لانے والا آپ پہنچا تو آتے ہی اس نے وہ کرتا آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر ڈال دیا تو آپ علیہ السلام بینا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، بے شک ہم خطاوار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا، اور ان دونوں کی خوشی اور سرور کے بارے میں مت پوچھیے۔ وہ دن مصر میں قابل دیدن دن تھا، وہ مبارک دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا اور سب کے سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے وہی سابقہ خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچا کر دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھے کہ وہ مجھے روبرو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نہایت پاکیزہ اور بہت تعریف کی اور اس انعام پر بڑا شکریہ ادا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر میں زمانے دراز تک رہا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ مصر میں فوت ہوئے۔ اس عظیم بادشاہی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو بدلا۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، ان کی عبادت کرتے اور ان سے ڈرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حکومت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکام نافذ کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہی کو زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے اور نہ ہی اسے کوئی بڑی چیز میں شمار کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کی موت مرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس حال میں کہ بادشاہوں کے ساتھ ان کا حشر ہو، بلکہ آپ علیہ السلام غلاموں کی موت پسند فرماتے تھے، اس حال میں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اے میرے پروردگار، آپ نے ہی مجھے بادشاہی دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے کارساز ہیں، مجھے پوری فرمانبرداری کی حالت میں موت دیجیے اور مجھے خاص نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں موت دی، اور آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق
علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اور ہمارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام نازل فرمائے۔ معزز دوستو، آج کا واقعہ یہیں تک تھا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔